مساء الخير عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من حصه توت اوبسيون. اليوم رانا متواجدين بلاصه فاكس لحضور طبعه 17 من فعاليات صالون ايكيبوتو اللي راح يعرف حضور بلو بري دو 400 اكسبوزون من بليزيور بيي من عده دول، 15 دوله بالتحديد. السنه الماضيه عرف زياره اكثر من 10,000 زائر بيان سور في لو دومين بروفيسيونيل ديال لا بياس دو ريشونج مي اوسي لوتوموبيل. هذا العام بوتيتر يوغا بليس راح نشوفوا اون ديتاي واش راح يحدث في هذا لو صالون. البداية راح تكون من علامة موتريو تابعة لمجموعة رونو واللي تقدم خدمات ما بعد البيع والصيانة لمجموعة يعني السيارات، علامة رونو وحتى علامات أخرى. حنتعرفوا لا بروفنونس ديال لي بياس دو روشونج اللي هنا مصنعة محليا وخذات لومولوغاسيون ديال لو كونستركتور وبلو تار إن شاء الله elle sera exportée. السلام عليكم، مرحبا بكم. الوغ جديد ايفيكتيفمون عندها اون اني تلاقينا، دونك جديد تاعنا سي لا فابريكاسيون لوكال. هذا العام اون 8 اوتر، دونك لحقنا 11 بارتنير دونك بور ايتوندر لا غام تاع لا فابريكاسيون لوكال. دونك بدينا كما قلت لكم بلي 3 برودوي هذوك باسكو سون تري امبورطون، هما لازم نبداو بهم دون ان اتيليي. بعدك بدينا دزنا لحاجه انكور بلو تكنيك، دونك رحنا لتو سكي رادياتور plaquettes, disques de frein. Donc donc on a trouvé, alhamdoulilah, on a trouvé des fournisseurs locaux qui font de la qualité, alhamdoulilah. Et on a الثقة فيهم علاش parce que les signés معاهم il y a un an, on n'a eu aucun problème qualité, alhamdoulilah. Donc tout s'est bien passé. Les produits راهم sur le marché et on n'a que des retours positifs pour le moment. الساعة عندنا 103 représentations Montrio en plus من les représentations تاع Renault, parce que même les représentations تاع Renault, les concessionnaires Renault, ils offrent la pièce Montrio. وثاني le réseau Montrio, donc الحق 103 كما نقولوا لهم agents Montrio اللي يكوفريو 29 ولاية. يعني on a visité l'usine, machallah. Donc ils ont une unité de production. يعني نجم نقول لك c'est les mêmes standards que partout dans le monde. Donc هما يديروا la mécanique de précision. Donc أنا ماشيين معاهم étape par étape. Le premier produit إن شاء الله ça sera les disques de frein. باش بالعقل ندناو لكاع لي برودوي تكنيك تاع لو موتور ان شاء الله. وكنا لاحقين تقريبا 100 ريفيرونس، ومنا لا فان دو لاني 2024 راح نلحقوا 200 ريفيرونس. اللي امنيكم وسلامتكم، خاصه انتم اللي تستعملوا السيارات المجهزه بلي سيستيم ديد لا كوندويت اكزومبل اداس. اليوم راح نتعرفوا على ان ايكيبمون مختص في لا كاليبراسيون ستاتيك مي اوسي ديناميك ديال هاد لي سيستيم بيان سور بور غارونتير اون سيكوريتي لي كوندكتور و لي باساجي. السلام عليكم، مرحبا بكم. عندنا هنا في UTA ايكيبمون، احنا شركه جزائريه اون سبيسياليزي دون لي زيكيبمون دو كاراج اوتوموبيل، سوا لي ديمونت بنو، ليكيليبراج، سكانر، بوط ا فيتيس، لوتياج بروفيسيونيل et le contrôle technique. جينا لاديسيون ديال لا فوار ايكيبوتو pour apporter de nouveaux produits, faire démontrer les produits جدد اللي جبناهم كاع، لا جيومتري، كاميرا 3D، جبنا السيستم اداس اللي اكزيستي غير حنايا اللي عندنا. Système ADAS, c'est le nouveau système pour rééquilibrer les caméras de l'automobile, avant, arrière, 360 degrés. C'est le nouveau système qui existe dans le monde. Il te connecte à un scanner
باش تقدر تريكاليبريهم وسي جامي تبدل الباربريز تاعك. كوم انا نشوف الطوموبيلات دوك كاع تطورت كاع فيهم دي كاميرا. الور حنا لازم علينا نطوروا ونجيبوا لي تكنولوجي جدد. Alors le but c'est d'apporter au client une facilité في الخدمة. Qui veut dire نديروا له ديجا وعلاش انا نديروا لي ديمونستراسيون pour voir que le produit كيفاش يخدم. Parce que حنايا دو باز كي نبيعوا الكليون on fait le suivi, on fait la formation de nos produits. كاع هاد العباد اللي كيفهم يديروا ديمونستراسيون سوا لي تكنيسيان سوا دي فورماتور اللي يخدموا معانا. درنا دي فورماسيون sur la boîte, sur la DAS, aussi كاين PDL اللي نديرو معاهم sur le débosselage. C'est des formations portes ouvertes. Il y a beaucoup de concessionnaires اللي nous ont sollicité. En même temps ما نساوش كاين beaucoup de particuliers اللي كيسمعوا بلي طوموبيل تعاود ديماري يعاودوا هما يخموا يحلوا دي كراج يحبوا ينفيستيو. كاين دي جان تاع لونسيج دي جان تاع لا نات بلوتو اونسيان لونسيج كو يسيو او موا بور ديفلوبي لي شوز. Malheureusement le problème اللي صاري عندنا سورتو مع لو نوفو سيستيم الجيكس. احنا نتفاهموا بلي الدوله حابه تسوي وضعيه الاستيراد ولا ليزامبورتاسيون مي اون ميم طون سا نو بلوك في كاع لي سيكتور باسكو كيما على بالك حنا اون فون دي زاتيلي كومبليت. atelier complet plutôt. Atelier il est constitué de plusieurs produits. مثلا عندك بون نشريوه من un fabricant de pont, géométrie من autre fabricant, l'outillage ونحصلوا باش نفورميو اتيلي كومبليت باسكو عندنا ان ديزيكيليب في الستوك. كاين كلكو برودوي عندنا كلكو برودوي ما عندناش كاع ايتي. هذا هو البروبليم اللي دارته لنا السيستيم تاع الجيكس اون سو مومون. Bon, c'est un nouveau dispositif qui existe. واحد ثلاثة في الجزائر برك اللي عندهم. تسمى حاجة نوفو هادية. C'est un dispositif très simple. Le principe de fonctionnement dialogue, c'est de calibrer, recalibrer les capteurs, les caméras, tout ce qui est radar dans les véhicules autonomes. يمشي مع un scanner اللي هو le Connex. Parce que هنايا عندك une image حتخرج لنا دابري لي كالكول اللي حنديروهم افيك لي غريف اللي حيتمونطاو في لي رو. عندنا ان كالكول نرفدوه نانترودويه في السكانر ديالنا. ابري تخرج لنا اون ايماج اللي تحكمها على لا كاميرا افيك دي سيبل. ابري ما تشوف لي سيبل هذوك اون انترودوي لو ريكاليبراج دون لو كالكيلاتور دو فيكول. عندنا الديسبوزيتيف هدايا اللي فيه دي ريغلاج شانيت. هو سكانر هو يعطينا لي ريغلاج اللي نقدروا نمشيوهم. ابري عندنا لي رادار ديالنا نريغليوه على حساب واش يقولنا ان دوبي تور ان كار دو تور ادروات اغوش. باربريز نحي باربريز من الفيكول اوتونوم تعاود دير ان نوفو باربريز ميم يكون دوريجين. il faut recalibrer la caméra avant. لو كان ما تريكاليبريش واش يصرى؟ لو كان ما ريكاليبريش الكاميرا حتكون تقدر ديفاي تقدر ما تمدلناش ديسفونكسيونمون توتال تاع لا كاميرا ولا مينيموم تاع لا كاميرا. ما تقدرش تكون الكاميرا ديالنا توتالمون تمشي كيما كان لازم. باغ اكزومبل نعطيك رادار تقيس البارشوك رادار لازم يتريكاليبرا سينو ما يحسبناش لا ديستونس ريال ديالنا اللي كل يعطيها لنا. تسمى هذا لو كيت ستوندار اللي كاين عندنا هنايا افيك دوطر اوبسيون اللي باش نريكاليبريو دوطر كابتور ودوطر كاميرا في الفيكول ديالنا. لو لازر عندنا هذا اللازر هدايا اللي راهو يبان لي لهنايا. عندنا هذا الديسبوزيتيف هذا سي اون غريف افيك اون سيبل. هذه اللي حتى تمونطا عندنا في لارو افون ولا لارو اريير سا ديبون السكانر هو اللي يقولنا وين نحطوها.
ابري عندنا هذا المات اللازير هذايا اللي يعطينا لا سيبل سواء في البي سواء في البي 2 سواء في البي 1 توجور سكانر هو اللي قلنا وين نديروها اون فوا لا سيبل ديالنا الي بيرفكت في لا سيبل دونك جو ميزور لو ميتراج اللي كاين هنايا نانترودويه في سكانر لي دو كوتي ا غوش ا دروات اي بيان سور سور لا بار اللي عندنا لهنايا عندنا اون بار تانيت ميتريك اللي تعطينا لي دوني اللي يقدروا نانترودويهم في سكانر باش تعطينا اون ايماج اديكوات باش تحكمها لا كاميرا وتريكاليبري لا كاميرا ديالنا. La géométrie néo dimension 3D qui fait le parallélisme des véhicules. Bon, fait un système de caméra 3D, fait deux caméras arrière, les véhicules longs, les véhicules courts, avec des précisions totales dans le véhicule. Même si on ne fait pas le dévoilage, la géométrie تاعنا le châssis تاعنا est-ce que مضروب ماشي مضروب décalé ماشي décalé, la voie, l'empattement. تعطينا كاع لي دوني دو فيكول اون بليس الباراليزم الكاروساج تاعنا والونغل دو بوسي تعطينا الباراليزم كاروساج دون فاسون ريال عندها اون باز دوني انكلي دون اللوجيال ديالها تخير الفيكول تاعنا نخيروه بالكود موتور تسمى ما كاينش كيفاش نغلطو. في صالون ايكيبوتو راح تشاهدوا معنا ايضا اللقاء اللي جمعنا مع باجي راوي لو فيس بريزيدون ستيلونتيس بياس اي سيرفيس واللي كان معاه حوار جد شيق يخص خدمات ما بعد البيع وايضا توفير قطع الغيار. وايضا كان عندنا لقاء مع سليم رمضاني المكلف ببياس اوسي سيرفيس لمجموعه ستيلونتيس هنا في الجزائر. Stellantis est revenu sur le marché algérien avec la marque Fiat, avec les marques Opel. Et depuis le début, nous avons instauré une chaîne, une supply chain donc, de la logistique performante pour pouvoir ramener de la pièce de rechange d'une façon continue à partir des magasins centraux et se doter d'un outil logistique performant au niveau de l'Algérie qui est composé d'un magasin central de plus de 10 000 m² ainsi qu'un réseau de 55 réparateurs au niveau du pays, que nous avons complété avec un schéma de distribution inédit sur l'enseigne Distrigo. L'objectif étant d'apporter la pièce de rechange au plus proche de nos clients pour l'ensemble des marques de Stellantis. La stratégie de Stellantis en termes de pièces et services, c'est de devenir un leader de l'entretien, de la réparation multimarque partout dans les pays où on opère dans le monde. Ça, c'est la stratégie que nous avons déclinée au niveau de l'Afrique, Moyen-Orient et au niveau de l'Algérie. Et rappelons que l'Algérie, c'est un marché stratégique pour Stellantis. Donc, notre stratégie s'articule autour de trois axes majeurs. Le premier, c'est l'offre de la pièce de rechange. Dans cette offre, on va retrouver la pièce d'origine des marques de Stellantis, Fiat, Opel, Peugeot, Citroën, etc. Nous avons complété avec l'offre multimarque Eurorépar qui permet de répondre à l'ensemble des besoins des clients et des automobilistes algériens. Cette offre de pièces, nous la distribuons via plusieurs canaux. Le premier canal, c'est le canal de nos partenaires garages agréés sur les marques de Stellantis, complété par un dispositif Distrigo, comme j'ai évoqué tout à l'heure, qui nous permet d'assurer cette disponibilité avec le bon conseil au niveau du marché de la rechange indépendante. Et enfin, Eurorépar Car Service. Et le troisième levier de notre stratégie, c'est le service, via nos garages agréés encore une fois et via Eurorépar Car Service qui offre un panel complet de services pour l'entretien, la réparation des marques de Stellantis mais aussi multimarques pour l'ensemble des automobilistes et du parc véhicule en Algérie. Il y a des synergies sur lesquelles nous sommes en train de travailler et typiquement nous sommes en train de travailler avec des fournisseurs locaux, des producteurs de pièces locaux qui vont éventuellement accompagner notre projet industriel mais nous accompagner également dans l'aventure Eurorépar. Et je peux vous dire qu'en 2024, Eurorépar, une partie de l'offre Eurorépar sera localisée avec des partenaires locaux. D'ailleurs, ça fait l'objet de plusieurs échanges que nous avons eus entre hier et aujourd'hui à Equipoto avec des partenaires et on veut s'appuyer sur leur savoir-faire pour pouvoir
fabriquer et vendre de l'Euro-Répar sur le marché algérien avec la fabrication algérienne. Le marché algérien, c'est un marché stratégique pour la région Afrique-Moyen-Orient. Et pour cette raison, on investit beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce que le marché, c'est un marché à potentiel pour le marché algérien, mais également, c'est un marché qui peut également permettre de rayonner au sein de la région Afrique-Moyen-Orient. Effectivement, on a déjà un réseau Euro-Répar Car Service sur l'Algérie. Comme l'année 2023, 46 garages. Et le but, c'est de finir l'année 2024 avec plus de 80 garages. On a une ambition d'aller jusqu'à 200 garages en 2026. Le but, c'est de faire un réseau sur tout le territoire national pour faire profiter du client de ce réseau, qui a une caractéristique particulière, c'est la disponibilité de la pièce de rechange, les compétences techniques. Et ces deux points s'appuient sur les connaissances, sur l'ADN de Stellantis en matière technique et approvisionnement. On a un outil de documentation qui est quand même inédit par rapport à ce qu'on trouve ailleurs, qui nous permet de documenter de la pièce de rechange, quelle que soit la marque, et de trouver des équivalences. Tout cela permet plutôt d'avoir un réseau qui est capable de faire plusieurs marques en même temps. Sur le catalogue Euro-Répar, on a plus de 17 000 références. C'est un catalogue qui est en perpétuelle évolution. Donc au moment où il y a des références qui sont développées au niveau des centrales et qui seront déployées sur tous les pays, notamment en Algérie. En Algérie, on a déjà distribué plus de 4000 références et on est en train aussi de développer par rapport au parc local. On a un magasin central qui dépasse 10 000 m² de surface de stockage avec 25 000 références sur les marques, plus de 25 000 références sur les marques et les pièces Euro-Répar de 4000 et qui est en évolution. On a des partenaires distributeurs sur tout le territoire national. C'est un ensemble de pratiquement 25 000 m² de surface stockage quand on les rassemble tous, qui sont éparpillés sur le territoire national. Ça nous permet d'avoir une proximité auprès de nos partenaires en après-vente. On est en discussion avec différents fournisseurs potentiels locaux ici en Algérie. On a deux pistes. On a la piste usine qui est importante. Aujourd'hui, l'usine de Fiat de Stellantis à Tafraoui est en train de tisser un réseau de sous-traitants pour pouvoir répondre à la norme d'intégration. Et le réseau après-vente que je représente aujourd'hui profite de cette situation. Le groupe Stellantis possède déjà des expériences dans d'autres pays. On a des équipes dédiées à ce genre de transformation, de transition. Et on va faire appel aux connaissances des groupes pour la déployer en Algérie sur tous les domaines, que ce soit sur la partie pièces de rechange spécifique à la voiture électrique, mais aussi aux connaissances techniques, etc. أكثر من 30% من العارضين هنا في صالون ايكيبوتو هي شركات جزائرية. في هذا الروبورتاج راح نتعرفوا على واحدة من هذه الشركات الجزائرية اللي veut investir في لو دومين ديال لي زويل دونك الزيوت وصناعتهم، وبالتحديد نتحدثوا على علامة شيل اللي حابة تحط روحها هنا في الجزائر باش توفر زيوت ذات نوعية جيدة في منطقة عين مليلة. Vous savez, la marque Shell, c'est le numéro 1 mondial et elle a aussi des brevets uniques sur quelques produits que tous les autres fabricants de lubrifiants ne l'ont pas. Et donc on a apprécié aussi bien de développer de plus le marché algérien, mais sauf que avec aussi bien donc, les barrières en importation, les Algex et tout, avec notre partenaire Delmi qui a commencé aussi à faire son propre usine de fabrication de lubrifiants et de conditionnement. Donc on est jusqu'à aujourd'hui, on est en train de parler. Le dossier il est en cours. On n'a pas décidé finalement à 100%, mais on espère bien
qu'on aura de plus d'informations sur ce sujet. On sait très bien qu'ils travaillent beaucoup avec les équipementiers Shell et surtout sur les nouvelles motorisations qui, entre autres Volkswagen, BMW, Honda et aussi les autres marques qui préfèrent donc de coopérer avec Shell puisqu'ils ont donc des qualités spécifiques à leur moteur. Et pour Geely, puisque Geely aussi, on a un accord international avec Geely Monde et Shell, donc dans tous les lubrifiants, ils préfèrent donc qu'ils utilisent les huiles Shell. Et aussi bien maintenant aussi il y a Stellantis, aussi le groupe Fiat qu'on a aussi, on est en train de parler avec eux pour un prochain donc, partenariat aussi en Algérie. Il y a d'autres marques, il y a aussi des marques de motos aussi qui vont être aussi fabriquées et assemblées ici en Algérie, qu'on est en train de finaliser les contrats avec eux. Il y a aussi d'autres marques qu'on est en train de parler avec eux. Et on va voir donc les prochains mois, qu'est-ce qu'on peut faire, collaborer ensemble et pour des prochains partenariats avec eux. Effectivement, comme je l'avais dit ce matin lors de la conférence, cette année c'est une année un peu exceptionnelle, l'année de tous les records. L'année faite, on avait 200 exposants, on en a 400. On a doublé le nombre d'exposants en espace d'une seule édition. Les 400 exposants à Douma, il y a à peu près 80%, c'est des étrangers et 20% d'Algériens. Les 20%, il y a 30% d'entreprises, d'exposants fabricants. Il y a des fabricants, 30% des exposants algériens sont fabricants de divers, toutes les familles de pièces de rechange. C'est un début, c'est vraiment un début. Il y a certains qui ont des capacités de produire en quantité et même d'exporter, et d'autres là ont vraiment les débuts. كاين بزاف لي مارك شينواز اللي راهم دخلوا في السوق لهنا في الجزائر دونك هادو لي مارك هادو لي زيكسبوزون راهم هنا سي جوستومون بور ساتيسفير من بعد لا دوموند en termes de pièces de rechange تاع لي نوفيل مارك شينواز qui va justement ce qui va faire en sorte où le marché de l'automobile في الجزائر va muter. وين كنا une dominance européenne, peut-être dans quelques années il y aura une dominance asiatique. وحنا على بالك les conférences يتبعوا un peu l'actualité تاع le secteur au niveau local et international. Donc on a aujourd'hui abordé des sujets le matin, l'actualité un peu de la pièce de rechange, etc. Le sujet qui intéresse beaucoup de monde, c'est le sujet du véhicule électrique qu'on va aborder cet après-midi, Inch'Allah. Tradex, c'est quand même une maison qui est connue en Algérie depuis 25 ans. Tradex est connu pour deux choses, la vente de véhicules certes, mais aussi bien évidemment la vente de pièces de rechange en Algérie. Alors la vente de pièces de rechange avec des constructeurs européens connus de tous, bien évidemment, Stellantis, Peugeot, Opel, Fiat dorénavant, mais aussi Renault. Marque Tradex a une belle histoire aussi en Algérie depuis des années, avec une belle gamme de produits qui s'est en plus de ça étoffée, je vais dire, ces derniers mois. Mais depuis quelques mois, vous allez retrouver aussi des balais suivis, des ampoules, des radiateurs, des courroies, des klaxons. On a rajouté comme ça une douzaine effectivement de produits dans la gamme, travaillant sur l'asiatique, travaillant sur les produits européens. Mais dorénavant, en fait, la gamme, je crois que c'est à peu près 20-25 familles complètes, voilà, pour aider, pour servir le marché algérien. Quand on dit effectivement que Tradex complète effectivement le dispositif des constructeurs sur l'Algérie, on complète le dispositif des constructeurs bien évidemment avec de la pièce Eurorépa, voilà, et avec de la pièce Montréal bien sûr.
on rentre dans le même mécanisme que l'ensemble des exportateurs et importateurs à travers les Algex. On a passé la semaine à Emlila, on a rencontré des partenaires. On a rencontré des partenaires dorénavant qui sont en train aussi d'orienter leur activité sur la fabrication locale. Et qui dit fabrication locale pour l'Algérie, dit aussi export. Tradex est présent aujourd'hui à travers un réseau de distribution dans 54 pays. On a une force en termes d'exposition pour la marque et en termes d'exportation très forte. Ça veut dire que demain, si on intègre un fournisseur algérien dans notre panel de fournisseurs, dans notre produit Tradex, on est capable aussi d'un coup de l'exporter et de l'amener effectivement sur d'autres territoires. On sera encore présent l'année prochaine, on sera présent pour les prochaines éditions. Vous allez voir que la marque Tradex a plein de choses à apporter sur l'Algérie et qu'avec l'Algérie, je pense qu'on est capable d'avoir de véritables partenariats qui se mettent en place pour d'autres aussi destinations. لحقنا لنهاية حلقة اليوم، وهذا العدد من حصة توت اوبسيون. نتمنى تكونوا استمتعتوا من خلال الفقرات اللي قدمناها اليوم، وتعرفتوا على بعض الشركات اللي كانت حاضرة خلال فعاليات صالون ايكيبوتو. موعدنا راح يتجدد بحول الله الأسبوع القادم نفس اليوم نفس التوقيت. كونوا في الموعد.